रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के नाल। अनलॉक 5 की हुई शुरुआत, मिलियां वड्डियां राहतां। उत्तर प्रदेश च वापरी घटना ते पूरे देश दे विच गुस्सा। गायक अमृत मान दियां सरकार नूं खरियां खरियां। विधवा औरत नूं अगवा करन दा मामला नहीं हो रही कार्रवाई। आओ हुण नज़र मार लैंदे हां कुछ विस्तार दे नाल खबरां ते। अनलॉक 5 दे विच काफ़ी राहतां दित्तियां गईयां ने। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल दे नाल मल्टीपलैक्स खोले जाणगे, अजिहा गृह मंत्रालय का कहना है। तुहानू दस दिए कि 50% गिनती दे नाल यह सारियां चीज़ां जो ने ओह खोलियां जाणगियां। उत्थे ही सूबा सरकार नूं भी फैसला लैण दा हक दिता गया है। अनलॉक 5 लई केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर दिते ने। गृह मंत्रालय वालों जारी दिशा निर्देशों मुताबक देश च 15 अक्तूबर तो सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीपलैक्स, पार्क, स्विमिंग पूलों को खोलने की इजाजत होवेगी। यह सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीपलैक्स अपनी 50% समर्था नाल काम करनगे, यानी कि इत्थे अद्धी सीटां खाली होणगियां ते अद्धियां सीटां ही भरनगियां। इस संबंध च देश नूं सूचना प्रसारण मंत्रालय छेती ही विस्तार दे नाल दिशा निर्देश जारी करेगा। दस दईए कि स्विमिंग पूल नूं स्पोर्ट्स पर्सन की ट्रेनिंग लिए खोलिया जाएगा। 15 अक्तूबर तो बाद स्कूलों ते कोचिंग सेंटरों को मुड़ खोलने लिए सूबा सरकार को फैसला लैण की छूट दी गई है। दस दईए कि इस दे लई माता पिता की मंजूरी भी जरूरी होगी। विक्रम सैजपाल की रिपोर्ट दा टीवी NRI। उत्तर प्रदेश च वाल्मीकि समाज की लड़की का गैंगरेप और कतल मामला जिथे सियासी रूप धार रहा है, उत्थे ही लोगों के विच गुस्सा दिनों दिन वधदा जा रहा है। इस गुस्से के चलते योगी का पुतला फूकिया गया। जिक्रे खास है कि पहला गैंगरेप और कतल के रोस के वजों यह जो रोष प्रदर्शन है किया गया है। घंटाघर होशियारपुर विखे मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूकिया गया और गुस्सा जाहिर किया गया। उत्तर प्रदेश के हाथरस विखे स्वर्ण जाति के गुंडियां वालों दलित वाल्मीकि समाज की लड़की नाल पहला गैंगरेप और कतल के रोस वजों सिख मुस्लिम दलित ईसाई सांझा फ्रंट वालों यूपी की भाजपा सरकार विरुद्ध रोस प्रदर्शन कर घंटाघर होशियारपुर विखे मुख्यमंत्री योगी का पुतला फूकिया गया। देखो होशियारपुर तो पत्रकार गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिथे जिथे भी देश दे विच बीजेपी रूल्ड स्टेट ने उत्थे उत्थे SC ST OBC ते घट गिणतियां ना आम उन्हां दे कतलेआम ते आम उन्हां दियां लड़कियां दे नाल रेप हुंदे ने। सो अज जिहड़ा इत्थे असीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं जोगी सरकार दे विरुद्ध पुतला फूक के, उहदा कारण यह आ कि जिहड़ा यूपी दे विच हाथरस जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट हैगा उत्थे एक दलित परिवार की लड़की जदों शाम के वेले पशुओं के लिए चारा लैण दे गई ते चार जिहड़े आ स्वर्ण जाति के मुंडे उन्हां ने उहनूं गलों फड़ के खेतां दे विच लै गए। पहला उहदे नाल रेप कीता, रेप करन तो बाद उन्हां ने उहदी जीभ कट्टी और उस तो बाद उहदी रीढ़ की हड्डी तोड़ी। क्यों जीभ कट्टी, क्यों रीढ़ की हड्डी तोड़ी? ताकि लड़की बयान ना दे सके और चल के किते शिकायत ना कर सके। सो ये उहदा जुल्म जिहड़ा होया उस तो बाद यूपी सरकार ने सब तो बड़ी नलायकी, जे इहो ही लड़की किसी स्वर्ण जाति नाल संबंध रखती हुंदी ते उहदा इलाज ना सिर्फ एम्स हुंदा बल्कि देशा विदेशों के वधिया हॉस्पिटलों में होंदा, पर क्योंकि वो दलित परिवार नाल संबंधित लड़की सी इस करके उहदा इलाज एक दिल्ली के आम हस्पताल में होया, जिथे नूं सही इलाज ना मिल करके वो कल लड़की दम तोड़ गई। पूरे देश के विच भारी रोस आ बहुजनां दे विच और असीं अज हुशियारपुर दे विच इकट्ठे होकर जोगी सरकार का पुतला फूकिया। राष्ट्रपति साहब तो मंग पत्र च ही मंग की आ कि यूपी सरकार नूं जोगी सरकार नूं बर्खास्त किया जाए। दूजा इन्हां दोषियों नूं जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट ते केस लजा के सजाए मौत जिहड़ी आ सज़ा दवाई जाए, फांसी दी जाए। और तीसरा जिहड़ा आ कि उत्थे SC ST दी OBC ते घट गिणती सुरक्षा नूं यकीनी बनाया जाए। जेकर ये सब कुछ नहीं हुंदा ते पूरे देश के अंदर जिहड़ा अंदोलन आ तेज कर दिता जाएगा। दोबारा अपना सवाल रिपीट करियो। जिवें अज सिख मुस्लिम दलित ईसाई सांझा फ्रंट वालों जिहड़ा रोष मुजाहरा जिहड़ा अर्थी फूक प्रदर्शन पुतला यूपी सरकार का फूकिया गया। आए दिन 14 सितंबर की घटना वा जदों एक वाल्मीकन समाज की लड़की हाथरस दे विच मनीषा वाल्मीकन
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਠਾਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਲੜਕੇ 4 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜੀਭਾ ਕੱਟੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ? ਉਦੋਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮਨੂਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਜੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, बुलबुल के पिंजरों में बाज नहीं होते, बुज़दिलों के हाथों में राज नहीं होते, आदत पड़ जाती है जिस कौम को सर झुकाने की, उन कौमों के सिरों पे कभी ताज नहीं होते। मैं ही बेनती करदा भी जिन्ना जल्दी हो सकदा इथों जिहड़ा बीजेपी दा किनारा करके इनू इथों भजदा करके बीजेपी नू अपने वापसी अपने घरां दे विच अपने बहुजन समाज दे विच आके अपील करदा। यूपी च जो वापरिया वो बेहद शर्मसार है। इस घटना ने दिल्ली च वापरे सामूहिक बलात्कार मामले की घटना नूं दोहराया है। सरकारां नूं इन्हां गल्लां वल विशेष ध्यान देण दी लोड़ है तां जो अजिहियां घटनावां ना वापरन। सो हुण अगली खबर की गल करते हैं। अपने जद्दी पिंड विखे मोदी सरकार दे उत्ते पंजाबी गायक अमृत मान जम के वरसे। इस मौके ते कांग्रेसी विधायक प्रीतम सिंह कोटपाई दा लोकां दे वल्लों सख्त विरोध किया गया। अमृत मान, जस बाजवा, आरनेत ते कई होर कलाकार भी इस मौके ते मौजूद सन जिन्हां ने हिस्सा लिया। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੱਗਾਂ ਲੈ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਹੋਰੀ ਪਾਸੇ ਘਮਾਈ ਫਿਰਦੇ। अपने जद्दी पिंड विखे मोदी सरकार उपर गरजे गायक अमृत मान। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਾਹੇ ਲੈ ਲੈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ? 40,000, 50,000, 80,000। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਾਈ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਗੋਨੀਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਾਨ, ਜਸ ਬਾਜਵਾ, ਆਰਨੇਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਕੋਟਪਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਮਰ ਕੱਢੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜੀ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਦੇ 4 ਮਹਿਕਮੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਏ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚੀਏ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਨੇ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਲੀਡਰ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਹ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੋ। ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪੰਪ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਚਾਲ ਸਮਝ ਗਏ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਇਨ ਬਿਨ ਉਵੇਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਸਭ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, MSP ਲਾਗੂ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਕਰਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਬਗਲ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਔਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖਾਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮਾਮਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੋਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਣਾ, ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿਆਹੀ ਸੀ ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੜੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਸੀ, ਜਿੰਦੀ ਰਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਡਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਆ ਬੱਚੇ 2 ਨੇ, ਇੱਕ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਇੱਕ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ। ਵਿਧਵਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੀ ਸੀ, ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੋ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੀ ਹੌਂਗੜੀਆ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜਾਣਦਾ,
ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਫਸਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨੱਪੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਫੇਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11:30 ਆਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਗਡਨੈਪ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਫੋਨ 12 ਵਜੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਗਡਨੈਪ ਹੋਈ? ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ, ਬੜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੈਮਰੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਹੋਮਗੜੀਆ। ਹੋਮਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ? ਕਾਰਵਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਤਲ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਵਾਇਆ ਜੀ ਲੇਡੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ। ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਧਵਾ। ਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਕੌਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਘਰੋਂ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ। ਹੈ? ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿੱਧਾ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਲੀ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? 26 ਦਿਨ। ਹੈ? 26 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ। ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਹ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਬਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੀ ਔਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਹ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ
ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀੜੀਆਂ, ਸਿਗਰਟਾਂ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਸਤੂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਾਗ ਦੀ, ਔਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਦੁਆਬਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵੀ ਰਾਜਪੂਤ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ NRI TV ਦੇ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਪੂਲਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਖਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਹੋ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ MLA ਵੀ ਬਣੇ, MPਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ ਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਇਸ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 20-22 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਪਣੇ MLA ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਹੀ, ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਝੂਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਫੁਹਾਰਾ ਲੱਗਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਰਮਜੀਤ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਪੀਚੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਆ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੈਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੜੇ ਮੋਹਤਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਗਿਓਂ ਲੰਘੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀਰ ਇੰਨੀ ਖੜੀ, ਰੋਲਾ ਰੱਬਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਰਹੀ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੰਨੇ ਬੱਤਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਠੀਕ ਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਕੇਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਪਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ। ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਆ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਈਓ ਆਦਰਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਆ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾ, ਨਾਲੀਆਂ ਵਾ, ਉਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹਣ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੇ ਚਾਹਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਚਲਾਉਂਗੇ, ਮੈਂ ਜੋਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੂੰਗਾ। ਪਰ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਲਵਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਵੀ ਰਾਜਪੂਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਹਾਲਤ ਕਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਤ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਵਿਧਾਇਕ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਹ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰਨਗੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਮਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਮ ਜੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਸ ਵੱਜੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਵਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਰ ਇਕਬਾਲ ਜੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ ਪਈ ਹਾਲਤ? ਮੈਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਆਇਆ। 5-7 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਿਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ADC ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਾਰ ਲਾਦੇ ਹੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਿੱਛੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਇੱਧਰ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਸਾਡਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੀਤਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ
ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ 2-3 ਪਾਸੇ ਝੂਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਉਹ ਝੂਲੇ ਜਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੁੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੁੱਤੀ ਹੈ? ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਲੋਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਸੀਨ ਸੁਪਨੇ ਆ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਡਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਨਆਰਏ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਾਂ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ ਕੁਛ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਪਰ 100% ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਗੀਆਂ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਮਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, 100% ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੋ ਕਮਰ ਇਕਬਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਐਨਆਰਆਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਕਮਾਨ ਆ ਗਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਾਉਣ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰਸਣਯੋਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਬੜੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗੇਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਸਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਐਂਟਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੌਕਡ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੜੀ ਘਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਲੋਏ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਝੂਲੇ ਚੱਲੇ ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ। ਝੂਲੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ, ਈਵਨ ਫਾਊਂਟਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਝੂਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਖੜੇ ਝੂਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਖੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਝੂਲੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਾਧਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਫੀਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ? ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਸਮਾਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮਾਧਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ TV NRI ਦੇ ਨਾਲ।